لیگ کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کی صحت کے معاملے پر آج ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی صحت سے متعلق ان کے معالج کی تازہ رپورٹ اور اسسمنٹ جمع کرائی گئی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان واپسی کا سفر کر سکیں۔ نواز شریف کو اینجیوگرافی کرائے بغیر لندن سے نہیں جانا چاہیے۔ نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ میں ان کے معالج ڈاکٹر فیاض شول نے نواز شریف کی سن 2004 سے میڈیکل ہسٹری کا تفصیلی حوالہ دے کر لکھا ہے کہ میں نے اپنی پچھلی رپورٹ میں نشاندہی کی تھی کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی سے پہلے ان کی اینجیوگرافی کرانا ضروری ہے، مگر کورونا وبا کی وجہ سے یہ پروسیس ہولڈ پر ہے۔ ڈاکٹر فیاض شول کے مطابق گزشتہ معائنے کے وقت نواز شریف کی میڈیکل تھیراپی کے ساتھ ان کے روزمرہ کے معمولات میں کافی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ انہیں ہیلدی ڈائٹ اور روزانہ ورزش کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، ساتھ ہی انہیں یہ بھی سختی سے کہا گیا تھا کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے اسٹریس کنٹرول کریں تاکہ وہ اس حالت سے بچ سکیں جس کا انہیں دوران حراست سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر فیاض شول نے میڈیکل رپورٹ میں رائے دی ہے کہ نواز شریف کو طویل عرصے کے لیے مزید قید تنہائی میں رکھنے سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات پڑیں گے، مگر لندن میں کورونا وبا کے دوران بھی ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کی خاص نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فیاض شول نے رائے دی ہے کہ نواز شریف کی صحت زیادہ بہتر میڈیکل تھیراپی کے مقابلے میں قید تنہائی میں نہ ہونے سے ہوئی ہے۔ جیسے ہی کورونا وبا کا بحران ختم ہو جاتا ہے تب ہی نواز شریف کو اپنی اینجیوگرافی اور ممکنہ اینجیوپلاسٹی کرانی چاہیے۔ ڈاکٹر فیاض شول نے مزید لکھا ہے کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی سے متعلق میری رائے وہی ہے جو میں نے اپنی پچھلی رپورٹس میں دے رکھی ہے۔ دنیا میں کورونا وبا کے موجودہ بحران کے تناظر میں نواز شریف کو ہر طرح کا سفر کرنے اور عوامی مقامات جیسے کہ ایئرپورٹس پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ میری رائے میں اینجیوگرافی کرانے تک نواز شریف کو ان طبی مراکز کے قریب رہنا چاہیے جہاں سے وہ علاج کراتے آئے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں تمام موجودہ دوائیں بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میڈیکل رپورٹ میں نواز شریف کو ایسے کھلے مقامات پر چہل قدمی کرنے اور جسمانی ایکٹیویٹی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جہاں پر کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا زیادہ امکان نہ ہو۔ رپورٹ کے آخر میں ڈاکٹر فیاض شول نے لکھا ہے کہ نواز شریف کی صحت کے حالیہ تجزیے کے دوران میں نے یہ دوبارہ مشاہدہ کیا کہ نواز شریف بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ اگر وہ لندن میں علاج کرائے بغیر پاکستان واپس جاتے ہیں تو دوبارہ قید تنہائی میں رہنے اور ساتھ ہی ساتھ اہلیہ کے بچھڑنے کا دباؤ ان کے کارڈیک اسٹیٹس کو مزید خراب کر دے گا۔ ڈاکٹر فیاض شول نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر نواز شریف دوبارہ قید تنہائی میں جاتے ہیں تو انہیں ٹاکوٹسوبو سنڈروم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض شول نے لکھا ہے کہ متعلقہ حکام کا اس حوالے سے مزید کوئی سوال ہے تو مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس کو جعلی اور پاکستانی قوانین کا مذاق قرار دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جھوٹی ہیں، عدلیہ اس کا سخت نوٹس لے۔ بہت ہی ایک دلچسپ میڈیکل رپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، جس میں ایک ڈاکٹر شول جو کہ واشنگٹن میں رہتے ہیں، انہوں نے لندن میں رہنے والے نواز شریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بہت سٹریس میں ہیں اور ان کی کووڈ-19 کی وجہ سے، اور میڈیکل حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان ٹریول کر سکیں۔ اس طرح کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان سے سوائے اس کے کہ آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا، پاکستان کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس طرح کی جھوٹی رپورٹ سے آپ بھجوانے سے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا، اور جس طرح سے یہ رپورٹ لکھی گئی ہے اس میں صرف یہی کمی ہے کہ انہیں ہائیڈ پاک کے علاوہ کہیں پہ جو ہے وہ واک بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ان کے سٹریس میں اضافہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا نہ صرف یہ کہ پچھلے جس طریقے سے وہ باہر نکلے اس کا نوٹس لے گی، بلکہ ان جعلی رپورٹس کا بھی سختی سے نوٹس لیا جائے گا اور پاکستان کا وقار جو ہے اس کو بحال ہم کریں گے۔ حکومت پہلے ہی نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی شروع کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر بننے والے پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی گزشتہ میڈیکل رپورٹس کو نامکمل قرار دیا تھا۔ حکومت نے سوال اٹھایا تھا کہ نواز شریف لندن سے وعدے کے مطابق میڈیکل رپورٹس نہیں بلکہ اپنے ڈاکٹرز کی رائے بھیج رہے ہیں۔ لندن کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کر اپنی میڈیکل رپورٹس بھیجیں تاکہ پاکستان میں میڈیکل بورڈ ان رپورٹس کا مشاہدہ کر کے اپنی رائے دے سکے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے 24 جنوری کو شہباز شریف کو خط لکھ کر کہا تھا کہ وہ 10 دن میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں ورنہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ پھر ہمارے پروگرام میں آ کر اٹارنی جنرل نے واضح کیا تھا کہ شہباز شریف کے بیان حلفی کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی، ان کا مقصد توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنا نہیں بلکہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا ہے۔ میں منتظر ہوں، مجھے یقین ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے کوآپریٹ کریں گے اور جو انہوں نے کنسنٹ آرڈر پاس ہوا تھا اس کو کمپلائی کرنے کے لیے ہماری معاونت کریں گے، اور ایک دفعہ وہ جواب دے دیں، رپورٹس آ جائیں تو اس کے بعد پھر میڈیکل بورڈ دوبارہ اس کو ایگزامن کرے گا اور پھر آگے کا لائحہ عمل کریں گے۔ مقصد شاہ زیب صاحب یہ نہیں ہے کہ کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگ کی جائے، مقصد یہ ہے کہ ایک آرڈر پاس ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ اس ایفیڈیوٹ میں یہ بھی تھا ان کے بیان حلفی میں کہ اگر حکومت کو شک ہے
या उनके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ साहब फिटनेस टू ट्रैवल के बावजूद बाहर रह रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेज कर और उनके फिजिशियन से मिलकर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेज पूरी कर ली है हुकूमत ने? नहीं, हम उसी स्टेज पे हैं और सिर्फ शक की बुनियाद पे मैं नहीं चाहूँगा कि हम अदालत में जाएं जब तक वो शक यकीन में नहीं तब्दील होगा, क्योंकि बज़ाहिर मियाँ साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे लगता ही है कि वो जो एक जो सीरियसनेस लेवल था उनकी दलालत का, वो शायद अब ऐसा नहीं है। और बुनियादी जो कंडीशन है वो ये है कि क्या वो ट्रैवल करने की पोजीशन में है या नहीं। तो उस पर सिर्फ जो अदालत में डॉक्यूमेंट जमा हो रही थी उसमें लिखा था वो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो एक मेडिकल ग्राउंड होगा जिसको मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा। अगर मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं है तो दैट एंड्स द मैटर। लेकिन अगर ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन आता है तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक दफ़ा फिर मेडिकल बोर्ड बना यहाँ, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी भेज देते नवाज शरीफ साहब और मेडिकल बोर्ड उनको देखकर इस नतीजे पर पहुंच जाता कि जी उनको इलाज की ज़रूरत है, वो वापस ना आए, तो हुकूमत कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना कर पाती शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। मगर फिर रिपोर्ट्स की बजाय डॉक्टर शॉल की राय भेज दी गई है। अब उस राय पर तो हुकूमत ने हाई कोर्ट से रुजू करना है, क्या कंटेम्प्ट करानी है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? देखें, जो रिपोर्ट्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वो अवेलेबल है यहाँ पे। एक तो जब वो यहाँ पे ज़ेरे इलाज थे और उस वक्त जो उनके जो है वो हुए उनके टेस्ट वगैरह, वो तो सारी रिपोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने ख़ुद करवाई हैं। वज़ीर सेहत यासीन राशिद साहबा जो है वो ख़ुद उन रिपोर्ट्स को जो है वो बाकायदा दोपहर को, शाम को, रात को पूरी कौम को आगाह करती थी। और उसके बाद उस वक्त भी एक बोर्ड यहाँ पे तश्कील पाया था और उस बोर्ड ने भी ये कहा था कि उनका इलाज जो है वो इस तरह से यहाँ पे मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको बाहर इलाज के लिए जाना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब जो है वो रिक्वेस्ट करती रही है पूरे मीडिया के ऊपर, पूरी कौम के सामने, कि हम मियां नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि आप चले जाएँ बाहर, आपका यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रहे। और ये ऐसे ही था। मगर राना साहब वो उन मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, ज़ाहिर हुकूमत एक अलग पॉलिटिकल बयानिया बनाती है, मगर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने उन मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि मैं नहीं उन पर सवाल उठा रहा हूं, मैं डॉक्टर्स को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं और ना मेरे सामने ऐसे कोई सबूत मौजूद है। मगर लंदन से शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी थी ना कि मैं पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भेजता रहूंगा। अब हुकूमत ये कह रही है हमने मेडिकल बोर्ड बनाया है, नवाज शरीफ साहब अपने ज़ाती फिजिशियन की राय भेज रहे हैं, वहां पर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, जो मेडिकल बोर्ड देखे और उसके बाद फैसला करे, क्योंकि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत सही नजर आ रही है। तो आप डॉक्टर फयाज शॉल की राय क्यों भेज रहे हैं? जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अगर वो राय कायम कर रहे हैं वो रिपोर्ट्स भेजिए ना, ताकि देख सकें। नहीं शाहजेब, मामला ये है कि उन मेडिकल रिपोर्ट्स जो इससे पहले भी यहाँ हाई कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, वो रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर कोई और रिपोर्ट्स चाहते हैं वो भी इनको अवेलेबल कर दी जाएंगी। लेकिन उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो राय, जो ओपिनियन कायम करेंगे, वो ये यहाँ पे बोर्ड कैसे करेगा? यहाँ पे जो डॉक्टर्स का बोर्ड ये बनाएंगे या बनाना जा रहे हैं, वो बोर्ड तो जो इररेलेवेंट है, बोर्ड तो वो या डॉक्टर वो जिसके वो ज़ेरे इलाज है इस वक्त, वो राय कायम करेगा। और वो राय उन्होंने कायम करके इनको भेज दी है। उस राय से इस्तेफादा करें, सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अमेरिका में रहता है, लंदन में नवाज शरीफ साहब हैं, वो अमेरिका का डॉक्टर लंदन में नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट पाकिस्तान भेज रहा है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स नहीं देख सकते? नहीं तो ये चैलेंज करें वहाँ पे अमेरिका पे जाके कि ये डॉक्टर ने बगैर उसको चेक किए जो है वो रिपोर्ट दे दी है। क्या अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर जो है वो यूके आके चेक नहीं कर सकता? या वो जो है वो रिपोर्ट्स जो उनकी हैं उनके ऊपर अपनी राय कायम नहीं कर सकता? अगर इनको इस किस्म का कोई शुबा है तो वहाँ पे जाके ये चैलेंज कर दें। लेकिन मुझे आप ये बताएं ये कि एक मरीज़ जो है वो एज डॉक्टर आपके ज़ेरे इलाज है, उसके ऊपर मैं ओपिनियन कैसे दे दूंगा एक दूसरे मुल्क में बैठ के? ओपिनियन तो आपने देनी है ना। मगर जिस डॉक्टर के वो ज़ेरे इलाज है ओपिनियन उन्होंने दी है और उस रिपोर्ट ओपिनियन से जो है वो ये इस्तेफादा करें।
मगर हाँ साहब, यहाँ के ही डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड बना था ना, जिन्होंने जो इस नतीजे पर पहुंचे थे नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को देखकर कि वो इलाज के लिए, और फिर वो इलाज से बाहर गए थे, तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेज रहे हैं अगर वो कोई टेस्ट करा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर शॉल ने भी इस रिपोर्ट में कोई नहीं बताया कि उनके कोई रीसेंट टेस्ट हुए हैं और उन रीसेंट टेस्ट को देखकर वो नवाज शरीफ साहब की तबीयत को देखकर इस नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि 72 बरस के नवाज शरीफ साहब, और जाहिर है उनको डायबिटीज भी है, साथ में उनको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी है, और 72 बरस का कोई भी इंसान जिसको ये वाली कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसके बारे में यही फाइंडिंग देगा कोई भी डॉक्टर कि जी ये अगर कैद तन्हाई में रहेंगे तो स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से इनकी सेहत पर असर पड़ेगा। मगर ये अंडरटेकिंग नहीं देके गए थे नवाज शरीफ साहब। शाहजेब, जब मियां नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे रिपोर्ट्स जिनका हवाला आपने दिया कि यहाँ पे बोर्ड बैठा और उस बोर्ड ने ओपिनियन दी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाके जो है वो इलाज जो है वो करवाना चाहिए। अब जब उस बोर्ड ने रिपोर्ट दे दी और उसके बाद वो बाहर चले गए और वहाँ पे जाके एक और बोर्ड या डॉक्टर्स के ज़ेरे इलाज हैं, अब उनकी ओपिनियन रेलेवेंट है। अब ये यहाँ पे बैठे कैसे राय दे देंगे? इनके तो ज़ेरे इलाज ही नहीं है। पर्सनल डॉक्टर तो फिर बार बार यही कहेंगे ना, 72 बरस के शख्स को जिनको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो कैसे कहेंगे कि इन्हें कैद तन्हाई में चले जाना चाहिए? मगर उस वक्त मसला ये था कि इतनी अर्जेंट उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत थी कि खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा था। अगर जान को खतरा नहीं है तो पाकिस्तान में सारे इलाज हो सकते हैं, एंजियोग्राफी भी हो सकती है, एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, और वो कन्विक्टेड हैं और वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, वो इलाज नहीं करा रहे उधर। देखें वो वादा यही करके गए थे कि वो अपने मुआलिज के पास जा रहे हैं हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर। वो खुद नहीं जाना चाहते थे, उनकी फैमिली भी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, डॉक्टर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, कैबिनेट भी रिक्वेस्ट कर रही थी, अदालत ने भी कहा था कि आप चले जाएं। वो इसके बावजूद नहीं जाना चाहते थे, और जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाके वहाँ पे अपना इलाज कराऊंगा। कैबिनेट का रिक्वेस्ट कर रही थी, कैबिनेट ने, और हुकूमत ने तो, हुकूमत तो उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेना चाह रही थी, जो कि अदालत ने सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट की सूरत में उसको, वो कहते हैं कि जी हुकूमत कहती है कन्वर्ट कर दिया, और अगर वो एफिडेविट जो है हुकूमत के मुताबिक वो अदालत इसकी इसलिए वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं और इलाज भी वहाँ नहीं करा रहे हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ऐसा थोड़ी है कि 2.5 साल से कोई हार्ट सर्जरीज हुई नहीं है इंग्लैंड में, कोई 2020 में 4.25 लाख सर्जरीज हुई हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं करा रहे अपनी। नहीं शाहजेब, आप वहाँ पे शायद मिस कर रहे हैं कि जब कोर्ट में मियां साहब को ECL से निकालने के लिए जो है वो पिटीशन हुई थी, वो पिटीशन भेजी थी कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर अपनी राय दें। गवर्नमेंट कह देती कि जी नहीं, हम इनको बाहर जाने की इजाज़त देते। गवर्नमेंट ने कहा जी हम इजाज़त दे रहे हैं, साथ एक पक्ष लगा दी कि हमें ये स्टाम्प लिख के दें। अदालत ने कहा कि ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट या ECL से नाम रख सकती है या निकाल सकती है, अगली बात जो है वो उनके इख्तियार में नहीं है। तो वो जो है वो अदालत ने ख़त्म कर दी। इजाज़त जो है वो तो कैबिनेट ने दी, गवर्नमेंट ने दी, बल्कि रिक्वेस्ट करके कहा कि जी आप जो है वो आप बाहर चले जाएं, अपना इलाज करवाएं। अब उसमें ये है कि वहाँ पे जो जिन मुआलिज के वो ज़ेरे निगरानी हैं, जिनसे वो इलाज करवा रहे हैं, पार्टी का उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स की ओपिनियन के ऊपर जो है वो अमल करें, और जैसे ही डॉक्टर जो है वो आपको इजाज़त दें तो आप वापस आए। और उनका जो एक ऑपरेशन है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी तो अभी नहीं हो सका, और इस ओपिनियन में डॉक्टर साहब ने उसके बारे में भी जो है वो पूरी तफसील लिखी है। तो जहाँ तक कोरोना की का तल्लुक है तो फिर तो वो लोग मुजरम है ना, जिन्होंने कैद तन्हाई जो है एक जाली मुकदमा बना के और एक साजिश करके जो है उनको सजा दिलवाई, उसके मुलज़िम तो वो लोग हैं। तो राना साहब, उनको जवाब देना चाहिए। इसका मतलब है ना कि अर्जेंसी नहीं है कि उनका ऑपरेशन हो, क्योंकि डॉक्टर ने तो कोरोना से मुंसलिक कर दिया है। फिर कोरोना जब खत्म होगा वो पता नहीं कब खत्म होगा, फिर नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन होगा और फिर वो वापस आएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको सजा दी गई, तो फिर आके अपना केस कंटेस्ट करें। अपील उनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है, और रिहा होके अपने घर पर रहें या फिर लंदन जाएं, बजाय इसके कि इस तरीके से वो देखें। वो बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें मशवरा हुकूमत का तो हमें नहीं दरकार कि हमने जो है वो किस तरह से कंटेस्ट करना है और किस वक्त कंटेस्ट करना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की इजाज़त से वो गए हैं, वो कोई लॉ ब्रेक करके नहीं गए, वो कोई जो है वो जेल तोड़ के नहीं गए, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट और इसकी इजाज़त पे गए हैं। और वहाँ पे जिन मुआलिजीन के वो ज़ेरे इलाज हैं, उनकी एडवाइस जो है उसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए। वैसे अगर हुकूमत ने इस्टेब्लिश कर दिया कि वो लॉ ही तोड़ रहे हैं अगर वहाँ हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये एक सिर्फ डॉक्टर का ओपिनियन है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, और ये अदालत ने फैसला दिया, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, मगर शहबाज शरीफ साहब बाहर हो जाएंगे इलेक्शन की दौड़ से। देखिए, डॉक्टर की ओपिनियन जो है वो एक प्रोफेशनल ओपिनियन होती है,
اور کسی بھی مریض کے بارے میں جس ڈاکٹر کے وہ زیر علاج ہوں اس کی اوپینین کو جو ہے وہ کوئی دوسرا چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ایک پروفیشنل اوپینین ہوتی ہے. اور جہاں تک کہ میاں شہباز شریف صاحب کے اسٹامپ کا تعلق ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں. اگر اس اسٹامپ سے کوئی خلاف ورزی کی کوئی سمت یا کوئی انڈیکیشن نکلتی ہے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. اس اسٹامپ میں بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ میاں صاحب جائیں گے وہاں پہ اپنا علاج کروائیں گے. جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ڈاکٹر ان کو واپسی کی اجازت دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو واپس آنے میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹ ان کی جمع کراتا رہوں گا. میڈیکل رپورٹ آف دا ڈاکٹر. اب یہ اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, یہ تو اوپینین ہے. وہ رپورٹ وہ بھجواتے رہے ہیں, ہم رپورٹ ان کو جمع کرواتے رہے ہیں. اب اٹارنی تو آپ کو جنرل صاحب نے کانفیڈنس لیٹر ہے کہ لکھا تھا عدالت یہ 10 ایکسیپٹ دن کر کے لے گی؟ اندر آپ یہ کریں. وہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالت جو ہے وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گی. یہ اس یعنی وزیر اعظم کے اس اندھے انتقام کا جو ہے وہ کوئی عدالت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے سکتی کہ جو صرف اور صرف اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اگلے 9 مہینوں میں آپ اسی ساری جو ہے وہ قید ہو جائے. ان کو عدالتیں جو ہے وہ سزا کر دیں. اور میں باوجود جو میں نے ملک کا اور عوام کا اور قوم کا حشر کیا اس کے باوجود جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ قائم رہے. اس کا کوئی اب اس کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنے گا. کوئی اس کے اندھے انتقام کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائے گا. بہت شکریہ حسن اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.